ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಎ ಕೇಸ್ ಫ್ರಮ್ Madras High Court which didn't permitted the police to install CCTVs inside the clubs on the suspicion that there might be illegal activities in the form of gambling is happening inside the clubs. What it quoted was right to privacy cannot be superseded by suspicion of police. That means right to privacy as a fundamental right, it is the supreme. Let us see the details below, friends. So, our case title is Nagar Sports and Recreation Center and another versus the Superintendent of Police, Kancheepuram District, and others. So, Honorable Court rejected a request by the police to install CCTV cameras inside all areas of two clubs' recreation centers with a view to keeping a tab on gambling and other illegal activities. What Honorable Court said was to cast a doubt on every single person entering the club thinking that they might commit an offense and subject them to complete CCTV surveillance does not have any rational or objective basis. To brand every single person entering a club capable of committing an offense or gaming for profit, betting, wagering is indicative of the narrow and archaic mindset of the police. To take a stand that right to privacy right to privacy must be superseded by the suspicion of the police is certainly untenable. This is what Honorable Court had. Let us see the finally what it said was. So this step or exercise is part of the Director General of Police, Tamil Nadu's direction to install CCTV cameras in order to curb illegal gambling activities inside the clubs which were happening. So what court noticed was it's right in law that suspicion, howsoever strong it may be, cannot take the place of proof. And it quoted two important cases which are decided by the Honorable Supreme Court, Kadak Singh versus State of UP and Justice K.S. Puttaswamy and another versus Union of India and others. This Justice K.S. Puttaswamy case is very famous when it comes to Right to Privacy Act. So, finally it gave some directions. What are the directions? It has to follow. That means police department has to follow regarding CCTV installation. Petitioners, instead of police, petitioners means club owner shall install CCTV cameras at the places of entry and exit of the club and areas where games are played by the members. Petitioner shall not permit member to play a game which takes inside the club premises. No officer, that means no police officer, can straight away walk into a club, make a raid and search without reason to believe that such place is used as gaming house. Police shall endeavor to the maximum extent not to enter the club premises unnecessarily, thereby causing inconvenience to other members and get all information using the details available on the CCTV footages. Police shall not attempt to access footage that infringes the right to privacy of other members who are in no way connected or involved. This order would not come in the way of the jurisdictional police invoking the relevant provisions of the Act and taking action in accordance with law. If the members of the clubs are found to have indulged in any unlawful or immoral activities, that means, irrespective of all these guidelines to the club owners as well as the police, this order would not come in the way of jurisdictional police invoking the relevant provisions of the Act and taking action in according to the law if the members, note this point, if the members of the club are found to have indulged in any unlawful or immoral activities. If anyone indulged in gambling activity, all these guidelines will never help them. So this is what the details about this case, friends. So in a nutshell, always this case is one more good proof to show that right to privacy is a fundamental right, and also it cannot be superseded by any other right, provided citizens and the people should work or should act responsibly. Whatever court gives as part of Constitution of India in order to secure its citizens that should not be exploited, harassed, or used for wrong reasons. Fundamental rights are to safeguard the privacy, happiness, freedom, and also integrity of the citizens. They should act responsibly. So the case title is Nagar Sports and Recreation Center and another
versus the Superintendent of Police, Kancheepuram district and others. So this is about the case, friends. So friends, please enter your valuable comments and inputs in the comment section below, and also please like, share and subscribe this channel. Thank you very much. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದಿನ ಪ್ರಕರಣ ಮಾನ್ಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ CCTVನ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, CCTV ಹಾಕ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ, ಕ್ಲಬ್ ಒಳಗಡೆ. ಕ್ಲಬ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೂಜು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಗೌಪ್ಯತೆ ಹಕ್ಕು ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ಆದ್ರೂ ಆ ಹಕ್ಕನ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧಿಸುವಂಗಿಲ್ಲ. ಗೌಪ್ಯತಾ ಹಕ್ಕನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ನವರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಗೌಪ್ಯತೆ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು Nagar ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ವರ್ಸಸ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಂಚೀಪುರಂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಈ ಪ್ರಕರಣ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾಂಚೀಪುರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಏನಂದ್ರಪ್ಪ, ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೋ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೂಜು ನಡೀತಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಮಾನ್ಯ ಡಿಜಿಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ CCTV ಹಾಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಲಬ್ನ ಓನರ್ಗಳು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇದರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದ್ರದ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಜೂಜಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಬರೋರ್ನೆಲ್ಲಾರು ನೀವು ಅನುಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು. ಯಾರು ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಬಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ದಾರಿ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಬರೋರೆಲ್ಲ ನೀವು ಜೂಜಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಅವ್ರ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಂದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಡ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ, 2 ಪ್ರಕರಣ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ 2 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಖಡಕ್ ಸಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ UP ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಜಸ್ಟಿಸ್ KS ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಜಸ್ಟಿಸ್ KS ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಜಸ್ಟಿಸ್ KS ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪ್ರಕರಣ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದದ್ದು. ಯಾವುದು, ಗೌಪ್ಯತೆ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೌಪ್ಯತೆ ಹಕ್ಕು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಾದಾಗ ಅವನು ಸಮಯ ಏನಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರಿರ್ಬೋದು, ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಅವನ್ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವನದೇ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವನದೇ ಪ್ರಪಂಚ ತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ನೋಡೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗ್ಲಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ CCTV ಏನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಈ ತರ ಜೂಜು ಏನ್ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಬೇರೆದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರ್ದು ಕೂಡ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾರ್ದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಇನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದವೇ ಇದಾವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜೂಜು ನಡೆಯದಂಗೆ ತಡೆದೇ ಇರುವಂತ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆ ಆ ಕಾಯ್ದೆನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಇದ್ರನ್ನ ಕ್ಲಬ್ನ ಮಾಲೀಕರೇನೆ CCTV ಹಾಕ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಇವರು ಪೆಟಿಷನರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಮಾಲೀಕರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಅವರ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ಜೂಜಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಏಕಾಏಕಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕ್ಲಬ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗದೆ ಇರುವಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾದು ಏನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಮಾಲೀಕರು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇದಾಕುವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನೀವು ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಯಾರೋ ಜೂಜಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಂದಾಗ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ದಾಖಲೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರ ದಾಖಲೆ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಯಾರು ಈ ತರ ಅಕ್ರಮವಾದ ಜೂಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ತಕ್ಕ ಕ್ರಮನ ತಗೋಬಹುದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋರ್ಗು ಒಂದು
ಒಂದು ಖಡಕ್ ಆದ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಇಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ದಾಖಲೆಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ. ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಎಂಎಂ ನಗರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ವರ್ಸಸ್ ದ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಂಚೀಪುರಂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.